ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मिल USA TV। मैं सुरभि पेश आन अज दियां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। निज्जर कतल मामले ते कैनेडा नाल डटिया अमरीका। NSA दा दावा, भारत नूं कोई विशेष रियायत नहीं। कैनेडा भारत दे तनाव दरमियान पंजाब दे ट्रैवल एजेंटां च मचिया हंगामा, करोड़ां दे नुकसान दा खदशा। भारत कैनेडा विवाद च पंजाब हरियाणा के विद्यार्थियों को वीज़ा मिलना होगा मुश्किल, अर्जियां की पड़ताल च वधेगा दायरा। भारत कैनेडा तनाव का मुकेश अंबानी को वड्डा झटका, संपत्ति 14,700 करोड़ रुपए कटी। मैक्सीको तो पिछड़िया भारत। तनाव विचाले आनंद महिंद्रा का वड्डा फैसला, कैनेडा च बंद की अपनी कंपनी। हुण खबरां विस्तार दे नाल। कैनेडा ने भारत ते हरदीप सिंह निज्जर के कतल का दोष लाया। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा सी कि निज्जर के कतल दे विच भारतीय एजेंटां दे शामिल होने की संभावना है। इस मामले दे विच अमरीका भी कैनेडा के हक विच खड़ा हो गया। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमरीका कैनेडा के दोषों को लैके बेहद चिंतित है। वो जांच का पूरा समर्थन करता है ते वो चाहता है कि दोषियों को न्याय के कटहरे विच लिआंदा जावे। जैक सुलिवन ने यह भी कहा कि अमरीका कैनेडा दे भारत दोवां दे संपर्क विच है। उन्होंने दाविਆਂ ਨੂੰ रद्द किया कि निज्जर कतल मामले ਨੂੰ लैके अमरीका ते कैनेडा दरमियान मतभेद हैं। अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा, मैं इस गल तो पूरी तरह इनकार करता हाँ कि अमरीका ते कैनेडा विचाले दरार है। सानू दोषां बारे डूंगी चिंता है। असीं चाहुंदे हां कि जांच अगे वधे ते दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। जदों तो यह मुद्दा जनतक होया है, अमरीका उदों तो ही इस मुद्दे ते डटिया होया ते जदों तक यह पूरी तरह सामने नहीं आ जाता उदों तक डटिया रहेगा। जैक सुलिवन ने भी कहा कि कैनेडा विच सिख वखवादी नेता की हत्या बारे कैनेडा के दाविਆਂ तो बाद अमरीका उच्च पद्धर ते भारतीयों के संपर्क विच है ते सरकार इस मामले विच भारत नूं कोई विशेष रियायतां नहीं दे रही। भारत ने कैनेडा के दोषों को सिरे तो नकार दिता है। भारत ने कैनेडियन प्रधानमंत्री के दोषों को बेहुदा ते प्रेरित दस्या है। भारत ने कैनेडा ने अपने देश च खालिस्तानियों को खाद पानी मुहैया करवाउण का दोष लाया ते इस मुद्दे को भटकाउण दे लई वो भारत ते अजिहे मनघड़त दोष लगा रहा है। कैनेडा भारत विचाले चल रहे तनाव कारण भारतीय विद्यार्थियों को भी इस गल का खमियाजा भुगतना पै सकता है। कैनेडा और भारत विचाले चल रहे तनाव को लैके कैनेडा जाण ते चाहवान विद्यार्थी और उन्होंने रिश्तेदार भी दुचुती च पै गए हैं, जिसनों लैके वो इस तनाव की स्थिति को देखते हुए ट्रैवल कारोबारियों के दफ्तरों के चक्कर कट रहे जानकारी हासिल कर रहे हैं। उत्ते ही दूजे पासे इस तनाव को लैके ट्रैवल इंडस्ट्री भी संकट च दिखाई दे रही है। मीडिया के विच आ रही खबरों के कारण बच्चों के माँ-प्यो ट्रैवल एजेंटों के चक्कर कट रहे हैं और ट्रैवल एजेंट अपनी जानकारी मुताबिक उन्होंने संतुष्ट कर रहे हैं। दरअसल पंजाब तो विदेश में पढ़ाई लई जाने वाले विद्यार्थियों विच ज़्यादातर विद्यार्थी कैनेडा नूं तरजीह दिंदे हैं। इसनूं देखते हुए कि कई एजेंटां ने भारत के नाल-नाल कैनेडा विच भी अपने दफ्तर खोल लए हैं और कई एजेंट विद्यार्थियों नूं गुमराह करके गलत कॉलेजां विच दाखला दिलवा दिंदे हैं और फिर उन्हां नूं मानता प्राप्त कॉलेजां विच दाखले लई दोबारा पैसा खर्च करना पैंदा है। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबिक कैनेडा और भारत विच चल रहे तनाव कारण पंजाब के कई ट्रैवल कारोबारियों ने विद्यार्थियों दी अर्जियां अप्लाई करनियां बंद कर दित्तियां हैं। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबिक ट्रैवल इंडस्ट्री च भी खदशा प्रगटाया जा रहा है कि किते इस तनाव का विद्यार्थियों और ट्रैवल कारोबारियों को इस गल का खमियाजा ना भुगतना पवे, जिसनूं लैके ट्रैवल कारोबारी माहौल ठीक होने की उड़ीक कर रहे हैं। आम तौर पर 12वीं तो बाद पढ़ाई करने लई विद्यार्थियों की पहली पसंद कैनेडा है और कैनेडा जाण ते चाहवान विद्यार्थी वैंकूवर, ब्रैम्पटन, मिसीसागा, कैलगरी, ओटावा और होर कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ाई करने लई अर्जी दाखिल करते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो बाद विद्यार्थियों को वर्क परमिट मिलने तो बाद उन्होंने PR मिलनी सौखली हो जाती है। PR हासिल करने तो बाद विद्यार्थी अपने मापिया को भी उत्थे सद सकते हैं। इस कारण कैनेडा विद्यार्थियों की पहली पसंद रहा है।
ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਗੜਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 60% ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਡਟੈਕ ਸੈਟਅਪ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਐਮਬਰੋਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਕੁਰ ਤਵਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਗਿਆਨਤਨ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਆਨਤਨ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੀ ਘੜੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੂਡ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਇੰਡੈਕਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਚ 14,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀ ਤੋਂ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰਲੋਸ ਸਲਿਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮਵਤਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 14,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ 2% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 99.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 2.13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰਲੋਸ ਸਲਿਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 91.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਲੋਸ ਸਲਿਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 154 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਾਰਲੋਸ ਸਲਿਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 64.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਚ 55.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਸਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਾ 11.18% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੋਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਜ਼ਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨਸ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਹਿਤ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਜ਼ਨ ਦੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4.7 ਕੈਨੇਡਾ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰੇਜ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ 3.11% ਜਾਂ 50.75 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 1583 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ 6 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ NMC ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟ 706 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੁਣ WFME ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ WFME ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। NMC 'ਚ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਨਤਾ ਤਹਿਤ NMC ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WFME ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਾਨਕਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ WFME ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। WFME ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਨੇ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38.27% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 1190.62 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 23.13% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਸਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 148.27 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਯਾਤਰੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਘਰੇਲੂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 288 ਯਾਤਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 0.23 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰ ਸੀ।
ਇਹ ਘੱਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 2999 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1098 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 1901 ਮੁੰਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 1800 ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ 300 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 54 ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ 12 ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਦੁਨੇਕੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 200 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 78 ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 44 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਹਿਲੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਹਰੀਕੇ, ਵਲਟੋਹਾ, ਖੇਮਕਰਨ, ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਲਵੀਰਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਅਜੇ ਪਾਲ ਨਿਹੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਤੇ ਪਾਇਲ 'ਚ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਫਾਲ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰੈਪਰ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਭ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ
ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਦਰਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਆਦਿਤਿਆ L1 ਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਨ। ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1963 ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ 'ਚ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘਸੀਟਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁਲ ਤੇ ਕਾਰ ਭਜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਲੀਸੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਸੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਆਈ। ਪੈਕਸਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਦੱਸਿਆ। ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਕਸਨ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਕਸਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 20 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਿਪ ਪੈਕਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪੈਕਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੂਗਲ ਮੈਪਸ ਨੇ ਉਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਐਲੀਸੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਡਲ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਉਮੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 32 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 36 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ 20% ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸੁਰਬੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।